सरदारी प्रोग्राम देखण जा रहे सारे ही दर्शकों को राणा सिद्धू वालों सत श्री अकाल। ते अज दे इस प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत जी आयां नूं। पिछले हफ्ते का प्रोग्राम तुसीं पसंद कीता, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। असीं उन्हां सारे दर्शकों तो माफ़ी चाहुंदे जिन्हां दे फोन जिहड़े सन अटेंड नहीं कर होए, क्योंकि 5 तो लैके 7 बजे तक 2 नाटक जिहड़े सन वो चिंकूजी सैकंडरी स्कूल दे विच खेडे गए। बाकमाल नाटक सन। सो इस दे लई नेती थिएटर ਅਤੇ गुरचरण सिंह होरां दी समुची टीम जिहड़ी है वो ਵਧਾਈ दी हकदार है। और तकरीबन 500 के करीब दर्शकों ने इन्हां नाटकों का आनंद माणिया और साह सूत के बैठे रहे जिन्ना चਿਰ ਇਹ ਦੋਨੇ नाटक जिहड़े सन वो कंप्लीट नहीं होए। अज दे इस प्रोग्राम दे विच इस नाटक के कुछ क हिस्से तुहाडे नाल अगे जाके प्रोग्राम दे विच साझे करांगे। सो प्रोग्राम हमेशा वांग आपां शुरू करना प्रोफैसर सरबजीत सिंह धुंदा होरां दे विचारां दे नाल। सो पिछला सारे का सारा हफ्ता जिहड़ा आ खास करके 25 तरीक शनिचरवार जिहड़ा सी, उस दिन प्रोफैसर सरबजीत सिंह धुंदा होरां ने श्री अकाल तख्त साहिब ते जाके ते 5 जथेदारां दे सामने स्पष्टीकरण दिता। उस तो पहला लगभग 2 महीने जिहड़ा आ वो फेसबुक या फिर सज्जे खब्बे एक ढंग दे नाल एक धड़ा होर बन गया, क्योंकि एक संतवाद नूं साधवाद नूं मनण वाला धड़ा पहला ही है, दूसरा है जागरूक धड़ा। सो जागरूक अखवाउण वाले सिखां दे विच भी 2 धड़े जिहड़े सन वो बन गए। एक धड़ा वो जिहड़ा ये विश्वास रखदा सी कि प्रोफैसर सरबजीत सिंह धुंदा होरां नूं श्री अकाल तख्त साहिब ते जाके स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए ताकि प्रचार अगे भी चलता रहे। सो दूजे पासे वो धड़ा सी जिहड़ा कहिंदा सी कि अखौती अकाल तख्त अते अखौती जथेदारां दे सामने, अखौती पुजारियां दे सामने प्रोफैसर सरबजीत सिंह धुंदा होरां नूं गोडे नहीं टेकने चाहिए। एक दूजे नूं बुरा भला कहा गया, ढेर तरह के इल्ज़ामात जिहड़े ने वो प्रोफैसर सरबजीत सिंह धुंदा होरां ते ला दिते गए कि वह विक गया, उन्हें गोडे टेकते, अंदर खाते सौदा हो गया वगैरह वगैरह। सो सारिया अटकलों तो बाद प्रोफैसर सरबजीत सिंह धुंदा होरी उत्थे पेश हो के उन्होंने स्पष्टीकरण दिता। सो उन्होंने सेवा लाई गई है। सो एक कि वह अपने घर दे विच सहज पाठ करनगे और दूसरा वो 1 घंटे वास्ते श्री दरबार साहब अमृतसर विखे कीर्तन सुनणगे, उपरंत कड़ाह प्रशाद की देग कराउणगे। कि ये सज़ा कि कीर्तन सुनना सज़ा या फिर सहज पाठ करना सज़ा या फिर कड़ाह प्रशाद की देग करवाउणी सज़ा। सो ये वो वीर साडे वो मीडिया अदारे वो साडे जिहड़ियां वैब अखबारां जिहड़ियां ने वो दस सकदियां ने कि प्रोफैसर सरबजीत सिंह धुंदा होरां नूं की सज़ा लाई गई है। खैर तुसीं रेडियो अखबारां दे विच फेसबुक ते यूट्यूब ते वो सारा स्पष्टीकरण जिहड़ा वो पढ़ चुके होवोगे। सो इहदे विच आपां जिहड़ा समा बर्बाद नहीं करांगे और बल्कि असीं सरदारी दी समुची टीम वल्लों असीं मुबारकबाद देनी चाहांगे और धन्नवाद करना चाहांगे प्रोफैसर सरबजीत सिंह धुंदा होरां दा। सो जिन्हां ने एक सुहिरदतापूर्ण फैसला लिया, बड़ा जरूरी सी, क्योंकि जिहड़े लोग अपने आप नूं जागरूक कहिंदे ने सो उन्होंने शायद प्रचार की लोड़ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने पहला ही समझ आ चुकी है। जिहड़े हाले अवेसले ने उत्थे प्रचार की लोड़ है। साध लाना भी ये चाहता सी कि उन्होंने पंथ विचों छेक दिता जाए ताकि उन्होंने अकाल तख्त के हुक्मनामे नूं आधार बना के प्रोफैसर सरबजीत सिंह धुंदा होरां दी उन्हां दा विरोध करन दा कोई पक्का जरिया बन सके और ताकि वो डटवें ढंग दे नाल अकाल तख्त साहब नूं ढाल बना के प्रोफैसर सरबजीत सिंह धुंदा होरां दा प्रचार बंद करा सकण। उन्हां दीआं आसां ते भी पानी फिर गया। सो दूजे पासे जिहड़ी अकाल तख्त के कॉन्सैप्ट की सिद्धांत की विरोधता करते आ रहे हैं, जिन्हां दे विच साडे ये कुछ एक अखौती बुद्धिजीवी, वैसे मैं उन्हां लई पिछले दिन एक नवां नां चुनिया जो उन्हां ते बहुत फिट बैठदा कि वो साडे कौम के मंद बुद्धिजीवी ने। सो उन्हां दा पूरा जोर लग्या रहा साडे उन्हां मंद बुद्धिजीवियों का कि किसी ना किसी ढंग दे नाल चाहे पहला समझा के
फिर उकसा के, फिर तरह तरह की जो पेश नहीं चली तो तरह तरह दीआं ऊजां ला के, लांछन ला के, तरह तरह के ढंग दे नाल बुरा भला कह के ਇਹ ਅਖੀਰ तक जोर लाया कि प्रोफैसर सरबजीत सिंह ਧੂੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੂੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਹਿਰਦ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨ ਅਰਪਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਪਟ, ਈਰਖਾ, ਜੈਲਸੀ, ਸਾੜਾ, ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਮਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਪਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਸੋਚੀ, ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। सतगुरु महाराज जी ने आसा की वार में रोज सानू उपदेश करते हैं, अपराधी दूना निवै। कह लगे जो कभी चोरी करता वेखना, तुसी चोर फड़िया जावे, पुलिस नूं कहदा माई बाप पता नहीं किहड़े किहड़े लफ्ज़ बोलदा है। हुण कोई वेखण वाला कहे शायद ये पुलिस वालियां नाल कितना प्रेम करदा है, कितना सिर झुकाउंदा है, कितना आदर करदा है, पर अंदरों देखदा एक बार छड्डो सिंह नूं, एडी वड्डी चोरी करनी मुड़ के मैं फड़िया नहीं जाना। जुबान तरले ले रही है पर मन में कुछ होर चल रहा है। दाता जी कहते अपराधी दूना निवै, जो हंता मिर्गाहे, जो जिवें हंता मिर्ग नूं मारन वाला, जो मिर्ग नूं मारदा ना अड़कां परने हो के कई कई कोह तक कई किलियां तक नूं जाना पता हिरन नूं पता ना लग जाए, ते कोई वेखण वाला कहे हिरन नूं मथा टेक रहा, हिरन नूं मथा नहीं टेक रहा, हिरन नूं मारन दी तैयारी विच है। जो हंता मिर्गा है शीश नवाए क्या थी है, जे मान नहीं देता जा हृदय कुछ शुद्ध है, जा जे हृदय च शुद्ध पुना टिकया होया। दाता जी कहते भगत बेणे जिहड़ा बड़ा प्यारा शब्द है, तन चंदन मस्तक पाती, तन दे उत्ते चंदन लाया, मथे ते तिलक लाया। तन चंदन मस्तक पाती, हृदय अंतर कर तलकाती, अंदर कैंची है। तन चंदन मस्तक पाती, हृदय अंतर कर तलकाती, ठग देश बगाले लागा। कहते जिहड़ी निगाह है वो ठगा वाली है, देख वैष्णो वेखण नूं वैष्णो लगदा है, प्राण मुख भागा ऐ लगदा जिवें जीवन च प्राण ही नहीं है, प्राण निकल गए ने। कल भगवंत, कल दे लले नूं सियारी जिहदा अर्थ है कल जो कलेश, कल भगवंत, भगवंत कहंदे रब, बंद बंद कहंदे बंधन, कल भगवंत बंद चिरामन। कहंदे अपने भगवान दे अगे लंबियां लंबियां अरदासां नहीं करदे। कल बंद बंद मीने बंधना, भगवंत मीन रब, कल भगवंत बंद मीन बंधना, चिरामन का अर्थ है चिर लंबा समा। कल भगवंत बंद चिरामन, क्रूर दृष्ट, दृष्टि च क्रूर है, क्रूर दृष्ट रता निस्बादन। महाराज कहते तां होया तू मन नहीं सौंपया अपना, जिदन तू मन सौंप दिता इहो ते निशानी है, रब मिलदी है निशानी। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज ने सिखां पुछया, महाराज बुखार चढ़न वाला होवे ते शरीर टुटदा भजदा है, हर
चीज की कोई ना कोई निशानी रब मिलने की भी कोई निशानी है। महाराज कहते बिल्कुल है। सिख पूछते महाराज की कहते सुनो क्या प्रभ मिलने की यह निशानी मन एको सच्चा हुक्म पछाणी। जिदन मन एक दी गल मनेगा समझ लो पहली निशानी है रब की। थां थां दे हुक्म मनने वाले रब नहीं पाया जी। थां थां दी गल्लां करने वाले अज रब नहीं पाया। प्रभ मिलने की ए निशानी माना ताना अरब तज लाज लुकानी। फिर ये भी लिखा है रब नूं पाउणा किवें। प्रभ मिलने की यह निशानी मन एको सच्चा हुक्म पछाणी। सहज आ गुण आ जाएंगे जीवन ऐ टकाल सहज संतोख। साहबजादे खलोते ने किन्ने लाख दिते गए ने डोले ने। इत्थे रब पाउण वाले दा दावा करने वाले नूं माड़ा जिहा लालच मिले उस वेले सब कुछ भुल जाता है। किने किने लालच किने किने डरावे सारे डराया भी गया ते लालच भी दिते गए। दोवें गल्लां दा असर नहीं होया क्योंकि अंदरों अडोर सन अंदरों मजबूत सन। कितनी प्यारियां गल्लां कहियां। प्रभ मिलने की यह निशानी मन एको सच्चा हुक्म पछानी। सहज संतोख सदा तृप्ता से आनंद खसम कह भाणे जियो। ओनू अपने खसम दे भाणे विच तुर के आनंद आउंदा है जिन्नू मालिक मिल जाए। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਸਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਟੋਬਾਨ ਤੇ ਜੀਐਨ ਟਰੱਕ ਸੇਲਸ ਦੇ ਸੁੱਖਾ ਬਾਸੀ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 400 ਰੌਣ ਚੱਠਾ ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਸੁਪਰਸਟਾਰ 647 204 0215 ਜੇਕੇ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕੰਗ 416 888 4242 ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ 416 675 7500। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਪੀਲਸ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੇੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 2385 ਡੇ ਰੋਡ ਈਸਟ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 35, 905 461 9885। My name is Jack Fireman. I've been practicing personal injury law for over 40 years. For the last several years, I've worked together with Alliance and their president, Bobby Sidhu, and I think we've done very well for his clients. ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 1866-790-8984। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਪਾਪੂਲਰ ਟਾਇਰ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਡੀਲਰ ਫॉर ਏਓਲਸ ਟਾਇਰਸ। ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਾਪੂਲਰ ਟਾਇਰ। 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਔਨ ਰੋਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਪਾਪੂਲਰ ਟਾਇਰ 905 672 6565। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Father-son team under one roof with 20 years of experience handling all law-related matters, WSIB claims, Canada disability pensions, real estate closings, criminal matters like drunk driving cases, bail hearings, assault cases. Johal Law Firm, the name you can trust. Closed captioning of this program is brought to you by Quality Transmission, your transmission and clutch specialist. 5100 Habalta Road, Southeast in Calgary. ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬੌਬੀ ਟੁੱਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 905 677 7246।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਈਮੇਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨੀਕ ਨੇ ਔਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਖੁਦ ਦੇਖਣੀ। ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਹੈ, ਫੋੜਾ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੋਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੋਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਫੋੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਰੋ ਬਹੁਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਵੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਚ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿਰਪਾ। ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਲਟਕੀ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਦ ਤੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਬਾਬੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਦੇਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਟੋ, ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਭੈਣਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੂਝਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਸ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਸੇ ਘਰ ਚੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਘਰ ਚੋਂ ਜਾਊਗੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਐਡ ਇੰਨੀ ਲਾਉਣੀ MH1 ਚੈਨਲ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਨਰਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰਨਾ ਮੇਲ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੇ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਟੈਂਪੂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਡਬਲ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਫੁੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਆਖੂਗੀ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਘਰ ਚ ਛਿੜਕਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਖ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਜ ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਐਵੇਂ ਐਡ ਲਾਈ ਬੜੀ ਠੋਕੀ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਉਰੇ
ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਤਵਾ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ, ਅਜੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਕਰਦੇ ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ। ਅਫਸੋਸ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ 2 ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਪੜਾਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੇ 13 ਕਿ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਆਗੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੋ ਵੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਚੱਲ ਕੁਝ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਰ ਕੱਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਪੜਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ, ਆਖੋਗੇ ਪੁੱਤ ਨਾਗਾ ਪੈ ਦਿੰਦੇ। ਅਫਸੋਸ ਕੋਈ ਅਜੇ 12 ਕਿ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੀ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੀਵਨ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਫਰਨੀਚਰ ਆਈਕੋ, ਐਸ਼ਲੀ, ਮੈਗਨੀਸਮ ਤੇ ਅਪ ਟੂ 75% ਆਫ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਨੋ ਪੇਮੈਂਟ ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ, ਲੋਕਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਗੁਰਵੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 416 822 4580 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਗੁਰਵੀਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬੌਬੀ ਟੁੱਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 905 677 7246। Buy a frame and get progressive bifocal, only $49 at Kanda Optical. ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਪੈਮ ਪੰਗਲ ਲਾ ਆਫਿਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਮੈਟਰਸ, ਅਡਾਪਸ਼ਨਸ, ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਪੈਮ ਪੰਗਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਸ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸਸ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪੈਮ ਪੰਗਲ ਲਾ ਆਫਿਸ 9057991004 905 799 1004। GTA ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਊ ਸਿਟੀ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। 7 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ। ਹਾਈਵੇ 10 ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗ ਤੇ ਫਿਸ਼ ਪਕੌੜਾ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 905 450 8888। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਜੋਸ਼ੀ ਲਾ ਆਫਿਸ 416 213 8600। ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵੈਨਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ। ਹੁਣ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 905 452 0111। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਮਸਾਨ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਤ ਨਿੱਜਰ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਲਕੀਤ ਦਿਓਲ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਧੜਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਾਗ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ
ਮਗਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 680 ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਓਮਨੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 140 ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ 680 ਆਏ ਨੇ ਤੇ 140 ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਟੈਰੀਓ ਆ, ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। 2 ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਟੈਰੀਓ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ 3 ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 137। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 37 ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੰਗਾ ਲਏ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 140 ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੱਜੇ ਆ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ 2 ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 3 ਖਿਡਾਰੀ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇ 137 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਨਵੀਂ ਜਵਾਨੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਬਾਈ ਫੰਨੇ ਖਾਂ। ਲਓ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਕੰਠ ਕਲੇਰੇ ਬਈ ਐਦਾਂ। ਸੁਣਦਾ ਏ ਝੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਏ ਰੁੱਤ ਮਸਤਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਏ ਝੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਏ ਰੁੱਤ ਮਸਤਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਹੁੰਦੀ ਕੱਚ ਚ ਕਿਤਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਧਿਆਨ, ਕੱਚ ਚ ਕਿਤਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਧਿਆਨ, ਕਰੇ ਕੰਮ ਤੰਬ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਤੰਬ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਆ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਓਏ।
ਰਾਜੂ ਦੰਦਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਵਹਿਮ ਹੋਣਾ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰਾਜੂ ਦੰਦਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਵਹਿਮ ਹੋਣਾ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਮਰੇ ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਖਦਾ ਏ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਖਦਾ ਏ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2 ਖੇਡੇ ਗਏ ਚਿੰਕੂਜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੰਚਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਵਾਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਤਕੀ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਛਿੰਝ ਚ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰਮਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਪਾਈ ਆ ਕੋਠੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਓਏ ਏਦਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਹੈ ਬਚਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਬਾੜੇ ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਚੋਕਾ ਟਾਕੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਬਸ। ਆਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਹਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਖਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਫੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਉਹ ਆਦਾ ਆਪਣੀ ਬਚਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਆ ਗਈ ਓਏ ਹੋਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਰ ਬੇਬੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਬੇ ਹੋਰ ਦੁਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਐ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਿਉਂਦਾ ਬੇਚੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਜ ਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਦੇਖ ਬੇਬੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੀ ਆ ਉਹ ਬੇਬੇ ਕੰਮ ਕੋਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆ ਜਾ ਟਿੰਡ ਜੀ ਚੋਪੜ ਵਾਵਾ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਲ ਨੇ ਖੁਰਕ ਪਈ ਪਈਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਖਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਆਈ ਕੋਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੈ ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੌਂ ਪਾਈ ਹੈ ਓਏ ਸੌ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ 'ਚ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਬੇਬੇ ਅਸੀਂ 2 ਪੇਜ ਲਾਏ ਉਹ ਕਮਾਦ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਐਡਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਾਂਗ ਖੋਲੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਡਾਂਗ ਸੱਪ ਦੇ ਸੱਪ ਕਰੇ ਫੂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਫੇਰ ਮਾਰੀ ਡਾਂਗ ਸੱਪ ਕਰੇ ਫੂ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪੈਣ ਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਬੇਬੇ ਸਭ ਉੱਠੀ ਕਰੇ ਲੈ ਬੇਬੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਲਾ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਸੱਪ ਮਾਰਿਆ ਕਾਹਨੂੰ ਬੇਬੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਚਾਦਰਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਮੱਚ ਗਈ ਓਏ ਮੱਚ ਗਈ ਜਾ ਵੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਹੋ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹਲ ਵਾਉਂਦਾ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਦਾ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਸੂਟ ਦੀ ਪਿਆਰੀ
गए सत श्री अकाल बेबे नहीं मैं मर जा मेरा स्वरना है पुੱਤ जुग जुग जी जवानियां माण ओ बेबे मैं भी आया सत श्री अकाल पुੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਵੀਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਕੀ ਸਤ श्री अकाल ਸਵਰਨੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਗਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਬਿਨਾ ਵੇ ਕਾਕੂ ਲਿਆਈ ਕੁਰਸੀ ਬੇਬੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇ ਕਰਮਿਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਆਵੇ ਕੁਰਸੀ ਜਾ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਬਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਆਹੋ ਵੀਰੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਰੇ ਲੈ ਵੀਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਜੀ ਮੱਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੂੜੀ ਵਰਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਦੌੜਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੋੜਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਵੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਬੇ ਰਵੇ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲੈ ਜਦ ਚੋਣ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਨਾ ਧਾਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਐ ਜੀ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਬਾਲਟੀ ਬੜੇ ਚ ਖੜ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਧਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੱਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਵਰਨ ਸਿਓ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਰਨ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਉਂਦਾ ਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਲੈ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਚਨੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਓਏ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਸੱਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਲੈ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਲੈ ਆਹ ਬਾਲੀ ਸਿਆਣੀ ਧੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਏ ਕੁੱਦੂ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਕੁੱਦੂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਬਾਪੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਲਾਇਆ ਓਏ ਸਵਰਨ ਸਿਆ ਮੋਟਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪੜਾਈ ਖਰਾਬ ਸੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਲਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਹੋ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਮਾਰੇ ਫੈਂਟਰ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਓਏ ਬਾਪੂ ਵੇਖ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਿੱਲੋ ਲੀਲੇ ਫੌੜਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਚੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਲੱਗ ਬਹਿ ਗਈ ਖੁੰਝੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਭਾਵ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਓ ਕੱਲੇ ਭਾਵ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣੀ ਹਵੇਲੀ ਗੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਜੂ ਓ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਜੂ ਹਾਂ ਵੇ ਓ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਜੂ ਕੌਣ ਬੜੇ ਨੂੰ ਹੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੋਤੀ ਮਾਰਦੀ ਅੱਖੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੋਤੀ ਮਾਰਦੀ ਅੱਖੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਢਿੱਡ ਦੋਖਦਾ ਬਾਈ ਢਿੱਡ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੋਲੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਓ ਲਾ ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਓ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਭੀਮਾ ਭੀਮਾ ਓ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਭੀਮਾ ਵੀ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਲੇ ਓ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵਗਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਤੂੜੀ ਖਾਂਦੇ ਬਲਦ ਹਾਰ ਗਏ ਬੱਲੇ ਹੋ ਤੂੜੀ ਖਾਂਦੇ ਬਲਦ ਹਾਰ ਗਏ ਗੱਭਰੂ ਗਿੱਜ ਗਏ Baidi & Associates is a team of professional financial advisors that can help you with all your financial needs. With over 22 years of industry experience, they specialize in RESPs, life insurance, critical illness, health and disability insurance, mortgages, and real estate. The Baidi & Associates Financial Group, making a brighter future for you. Call us today for a free consultation, 905-678-2878.
or visit us on the web at bafg.ca. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ। ਮਾਨ ਟਰੈਵਲਸ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੁਣ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਨ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰ। ਅਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 905 595 1700। ਮਾਨ ਟਰੈਵਲ। Billa Appliances Limited. Quality appliances for the lowest price. ਲੀੜੇ ਤੋੜ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੋਟਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ ਲੈਣ ਬਿੱਲਾ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਮ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਬਿੱਲਾ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ। ਸੋ ਮੰਨੋ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਆਣਾ। For weekly flyer, visit billaappliances.com. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ, ਵੈਨਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਵਰਕ ਬੜੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆਟੋ ਕਲੀਜ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ, ਵੈਨ, ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2662 ਡਿਊ ਰੋਡ, ਕਿੰਬਲ ਅਤੇ ਡਿਊ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਤੇ। 416 518 1919। ਐਕਸ਼ਨ ਆਟੋ। Father-son team under one roof with 20 years of experience handling all law-related matters, WSIB claims, Canada disability pensions, real estate closings, criminal matters like drunk driving cases, bail hearings, assault cases. Johor Law Firm, the name you can trust. Buy a frame and get progressive bifocal, only $49 at Kanda Optical. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਕਲਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਸ਼ ਲਿਊਬ ਦੇ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 9054536344। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਸੇਂਕ ਦੇ ਭਜਨੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਵਾਦ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਜੀ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਸੇਂਕ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਂਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋ ਅੰਦਰੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਜਨੀਕ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਟੀ ਸੇਂਕ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਐਡਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੂਠਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.5 ਮਿੰਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਦੋ ਪੰਡ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਪਾਉਣੀ ਵੰਡ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਪਾਉਣੀ ਵੰਡ। ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਦੋ ਪੰਡ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਪਾਉਣੀ ਵੰਡ। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਈਮਾਨ, ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਾਦਾ ਮਾਣ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰੋ ਧਿਆਨ, ਫੇਰ ਦਿਓ ਜੀ ਫੇਰ ਦੇ ਚ ਬਿਆਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰੋ ਧਿਆਨ, ਫੇਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨ। ਪਾਗਲ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਬਾਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਣੇ। ਪਾਗਲ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲੇ ਬਾਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਣੇ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਓ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਿਆਣੇ। ਗੋਲਕ ਫੋਲਕ ਸਭ ਕੁਝ ਛਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰੋ ਧਿਆਨ, ਫੇਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰੋ ਧਿਆਨ, ਫੇਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸੱਚ
ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਭਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਖ ਭਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਖ ਹੋ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਭਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਖ ਲੈਣ ਗਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੜਕੀ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਫੇਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਫੇਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਅੰਨ ਹੈ ਸੜਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਅੰਨ ਹੈ ਸੜਦਾ ਪੁੱਤ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੌਜ ਉਡਾਵੇ ਪਿਓ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਰੜਦਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਮਰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿਰਸਾਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਫੇਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਫੇਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋ ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਖੌਲ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਖੌਲ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਖੌਲ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਾ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਜਦ ਤੱਕ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਕਸਵਾ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟੇ ਵਾਂਗੂ ਕੱਚਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਫੇਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਫੇਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਫੇਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਫੇਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਫੇਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਸਟੀਵਨ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਫਰਨੀਚਰ ਆਈਕੋ ਐਸ਼ਲੀ ਮੈਗਨੀਸਮ ਤੇ ਅਪ ਟੂ 75% ਆਫ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨੋ ਪੇਮੈਂਟ ਨੋ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਕਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ LA ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਐਂਡ ਵਾਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 71 ਸਟੈਫੋਰਡ ਰੋਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 131 ਦਾ ਵੈਸਟ ਮਾਲ ਇਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਸ਼ਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫੋਨ ਕਰੋ 905 451 9162 LA ਟਰੱਕ Buy a frame and get progressive bifocal only $49 at Kanda Optical. ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਫਲੋਰਿੰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੈਟ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਫਲੋਰ ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਮੀਨੇਟ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਫਲੋਰਿੰਗ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ 416 292 6248 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਫਲੋਰਿੰਗ ਨਿੰਮੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ NRI ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿੰਮੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 416 456 0194 ਨਾਮ ਰੌਣ ਚੱਠਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਮੈਕਸ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਰੀਅਲਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 5 ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੇ 4 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਕੈਸਲਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ 50 ਐਂਡ ਕਟਰੈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰਵੀਨ ਲਾਟ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਫਲੋਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਲਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਸ਼ ਲਿਊਬ ਦੇ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-453-6344 Pay up or we'll sue you.
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 1866-790-8984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲੀ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲੀ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਲੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਡਾਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਲੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਡਾਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਗੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਗੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ। ਖਿੰਡ ਕੇ ਮੋਤੀ ਮੈਂ ਤੱਤੜੀ ਦੇ, ਖਿੰਡ ਕੇ ਮੋਤੀ ਮੈਂ ਤੱਤੜੀ ਦੇ। ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਕਲਮ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ABC ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਉਡਾਇਆੜਾ। ਸੁਣ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਂਕੇ ਵਰਗਾ ਹਾੜਾ। ਕਾਹਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਮਾਂ ਖੜੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਾ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ।